हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हीरप्रा कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़। आज આપણે कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई दूसरी एक काव्य के स्वरूप में हमें दी गई है। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले इकाई में हमने चित्रपाठ देखा था, आज हम काव्य पढ़ेंगे जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। कब आती है तुम्हारी याद? तो उसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। तब याद तुम्हारी आती है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रकृति के सुंदर रूप में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। जब सुबह होती है तो उसके सुंदर रूपों हमें बहुत ही पसंद आते हैं। उसी तरह वर्षा का जो मौसम होता है तो वर्षा का मौसम में भी हमें बड़ा सुहाना होता है। प्रकृति के इन मनमोहन रूपों की रचना ईश्वर ने की है। काव्य का नाम क्या है? तब याद तुम्हारी आती है। इस प्रकृति के तत्वों का निर्माण ईश्वर ने किया है। जब हम इस प्रकृति के तत्वों को देखते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। इसलिए इस काव्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। ईश्वर ने की है इसकी रचना, इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। एक महान कलाकार है जो है ईश्वर। तो ईश्वर ने इस प्रकृति के तत्वों को खूब ही अच्छी तरह हमारे सामने रखा है। तो जब हम इस तत्व को देखते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। अब हम लेखक का, कवि का थोड़ा नाम, उसका जन्म तारीख, उसकी माहिती देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि थे, उपन्यासकार थे, नाट्यकार थे और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान एकेडमी का पुरस्कार भी मिला है। उनकी यह प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। उसने क्या लिखी थी? एक प्रार्थना लिखी थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 में हुआ था। उसका निधन 16/1/1992 में થયું હતું। હવે આ કાવ્યની અંદર આપણે આજે શું શીખવાનું છે? તો કે सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। એટલે કે પ્રકૃતિનું એક એક કણ જેને આપણે જોઈ શકીએ એવું દર્શनीय હોય છે। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में हमें ये सुंदर वर्णन किया गया है। हम देख सकते हैं चित्र में। अब हम काव्य पढ़ते हैं और उसका गुजराती में अनुवाद करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपका पाठ्य पुस्तक अवश्य आपके पास रखिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर गूंज गीत सुखी के गाती है। कुछ गीत सुखी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠી અને એવી રીતે કલ્લવ કરવા લાગે છે જાણે ખુશીના ગીત ગાય છે। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કુરાતી है। કલિયા અને કળીઓ, પાંદડીઓ, પાંખડીઓ જેને કહીએ આપણે, કોઈપણ છોડની ફૂલની પાંખડીઓ હોય તે પોતાના દ્વાર ખોલી ખોલી અને દુનિયાની સામે શું કરે છે? સ્મિત કરવા लागे छे, એટલે કે હસે છે। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। જ્યારે ખુશીની સુગંધ છે, खुशबू की लहरें એટલે કે
જે સુગંધની લહેરો છે એ ફૂલોમાંથી નીકળી બહાર નીકળી અને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે. એટલે કે ફૂલની ખુશ્બુ છે એ વાતાવરણની અંદર સરસ મજાની લહેર ફેરાવે છે. ત્યારે આગળ જોઈએ આપણે, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है. જ્યારે આવું આવું જોઈએ છીએ ત્યારે सिरजनहार એટલે કે સર્જનહાર. सिरजनहार का अर्थ क्या होगा? સર્જનહાર પ્રભુ. આવું જોઈએ છીએ ત્યારે હે સર્જનહાર પ્રભુ તમારી યાદ અમને આવે છે. સરસ મજાનું કહ્યું કે જ્યારે પક્ષીઓ વહેલા ઉઠી જાય છે, કલરવ કરવા માંડે છે, ત્યારે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય છે. જાણે આપણને એમ લાગે કે પક્ષીઓ ગીત ગાઈ રહ્યા હોય છે. આપણે વહેલી સવારે જોઈએ 4-5 વાગે તો સરસ મજાની સવાર ધીમે 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 ઉગતી હોય ત્યારે પક્ષીઓ એકદમ કલરવ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછી જોઈએ તો કળીઓ હોય છે જે ફૂલની, હજી કળી જ હોય છે, તે ધીમે ધીમે ખુલે છે જ્યારે જગતની સામે, દુનિયાની સામે હસતી હોય એવું લાગે છે. જ્યારે એક ફૂલમાંથી સુગંધ બહાર આવે છે ત્યારે તે સુગંધની લહેરો ફૂલમાંથી નીકળી અને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે. ત્યારે આ બધું જોઈને એમ લાગે છે કે આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર જે ઈશ્વર છે મને તમારી યાદ આવે છે. ત્યાર પછીની બીજી પંક્તિ જોઈએ કે જબ છમ છમ બૂંદે गिरती है, बिजली चमचम करा जाती है, मैदानों में बन बागों में जब लहराती है. શું કહે છે કે જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે, વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમ છમ કરતા વરસાદના ટીપા છે એ નીચે પડે છે અને बिजली चमचम कर जाती है એટલે કે ચમચમ કરી અને વીજળી ચમકે છે. જ્યારે મેદાનો મેં એટલે કે મેદાનોમાં, બનબાગોમાં એટલે કે વનો અને બગીચાઓમાં, બનબાગો એટલે કે વન અને બગીચા, મેદાનમાં, બગીચામાં, વનમાં જ્યારે હરિયાળી લહેરાય છે, જ્યારે સરસ મજાનું વરસાદ પડે એટલે લીલું લીલું સરસ મજાનું હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે. જબ ઠંડી હવા કहीं સે મસ્તી ઠોકર આતી હૈ. જ્યારે ઠંડી ઠંડી હવા, ઠંડા ઠંડા પવનો ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે. હે જગ કે સિરજનહાર પ્રભો તબ યાદ તુમારી આતી હૈ. જ્યારે વરસાદ છે એના છમછમ કરતા વરસાદના ટીપા જ્યારે નીચે પડે છે ત્યારે, જ્યારે વીજળી ચમચમ થાય છે એટલે કે ચમકે છે, ત્યારે જ્યારે મેદાનોમાં અને વન અને બગીચામાં, જંગલ અને બગીચામાં જ્યારે હરિયાળી લહેરાય છે, ત્યારે જ્યારે ઠંડી ઠંડી હવા છે એ ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, ત્યારે હે સિરજનહાર એટલે કે હે સૃષ્ટિનો સર્જનહાર ઈશ્વર તમારી યાદ, મને તમારી યાદ આવે છે. કબ કબ તુમારી યાદ આતી હે? તો કે જ્યારે આવી રીતના સૃષ્ટિના આપણી પૃથ્વી ઉપર જે પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય દેખાડતા જે તત્વો છે તેમાં આવા સરસ ફેરફારો થાય છે ત્યારે મને ઈશ્વરની યાદ આવે છે. તો અહીંયા રામ નરેશ ત્રિપાઠીનું આ સરસ મજાનું સૃષ્ટિને લગતું આપણે કાવ્ય પૂર્ણ કરીએ. ત્યાર પછી જે શબ્દાર્થ છે તે હિન્દીની બુક્સની અંદર લખશું. ત્યાર પછી અભ્યાસ છે જેમાં પ્રશ્નના ઉત્તર આપવાના છે અને પ્રશ્ન નંબર 2ની અંદર જોઈ લઈએ આપણે કે વચન પરિવર્તન કરવાનું છે. વચન પરિવર્તન એટલે કે એક વચન વસ્તુ હોય તો એનું આપણે બહુવચન કરવાનું રહેશે. જેમ કે ચીડિયા ઉડ રહી હે, એક વચન, એક ચીડિયાનું ચિત્ર આપેલું છે. જ્યારે સામેની બાજુ જોઈએ ત્યારે 3 ચીડિયાના ચિત્ર આપેલા છે તો અહીં બહુવચન થશે કે ચીડિયા ઉડ રહી હે. क्या आएगा इसमें? चिड़िया उड़ रही है. એના પછી બીજું જોઈએ કલી નહીં ખીલી હે.
એક વચન, એક કળીની વાત થઈ છે. સામેની બાજુ જોશું તો 3 કળીની વાત થઈ છે, એટલે લખશું કલિયા ખીલી નહીં હે. બૂંદ ગિરતી હે, એક બૂંદની વાત કરવામાં આવી છે, જ્યાં અહીંયા 3 બૂંદની વાત કરવામાં આવી છે, એટલે ત્યાં આવશે બૂંદે ગિરતી હે. ત્યાર પછી જોઈએ તો એક દરવાજાની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે, અને બીજી બાજુ જોશું તો 3 દરવાજાની વાત કરવામાં આવી છે, એટલે અહીંયા આવશે દરવાજે ખુલે હે. અહીંયા આપણને બહુવચન આપી દીધું છે, અહીંયા આપણે એક વચન કરવાનું છે, તો અહીંયા લખશું દરવાજા ખુલ્લા હે. અહીં એક વચન, અહીં બહુવચન આપણને આપી દીધું છે, અહીંયા એક વચન આપી દીધું છે આ ત્રણેયમાં, અને બહુવચન કરવાનું છે. જ્યારે અહીંયા બહુવચન આપી દીધું છે, આપણે એક વચન કરવાનું છે. 3 દરવાજા છે એટલે કે દરવાજે ખુલે હે. અહીંયા એક દરવાજો છે એટલે આવશે દરવાજા ખુલ્લા હે. એના પછી જોઈએ તો એક છોકરીની વાત કરવામાં આવી છે કે લડકી ખેલ રહી હે, અને બીજી બાજુ છે લડકિયા ખેલ રહી હે. 3 લડકિયાની બાત કી હે, બહુવચન આપી દીધું છે. આપણે શું કરશું? એક વચન, તો શું આવશે? લડકી ખેલ રહી હે. તો આ વચન પરિવર્તન થઈ ગયું, એક વચનનું બહુવચન અને બહુવચનનું એક વચન. ત્યાર પછી શબ્દ को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं. શબ્દ આપણે આ ડાવરા આપ્યા છે, એનું આપણે અર્થપૂર્ણ રીતે વાક્ય બનાવવાનું છે. જેમ કે જીવન જલ હે હે હો, એવું હી, જીવન જલ હે હી એવું વાક્ય આપ્યું છે, અને આપણે સીધી રીતે ગોઠવશું કે જલ હી જીવન હે. વાક્ય બની ગયું. બીજું જોઈએ, રંગ કોણ ભરતા ફૂલો હે મેં, તો શું આવશે? ફૂલો में कौन रंग भरता है. उसी तरह तीसरा देखते हैं, बिजली में चमकती क्यों बादल है, तो क्या आएगा? बादल में बिजली क्यों चमकती है. તો આવી રીતના વાક્ય બનાવવાના છે, જે બધું જ તમારે હિન્દીની બુકમાં લખવાનું છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 કે सबसे तेज कौन. प्रश्न नंबर 5 કે शब्दकोश को ढूंढकर लिखिए. शब्दकोश આપણે આગલી કક્ષામાં પણ શીખી ગયા છીએ. સૌથી પહેલે શું આવશે? शब्द को अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बताता है. એટલે કે આપણે બતાવવાનું છે કે કુક કોણ કરે છે, તો કે કોयल की बोली कैसी होती है? कुक. પછી इरादा, इरादा यानी संकल्प. પછી तरुवर, तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष. मुग्ध यानी मोहित, और गुजारिश यानी निवेदन. अर्थ આપવાના છે આપણે. ત્યાર પછી જોઈએ સ્વાધ્યાય. તો સ્વાધ્યાય પણ આપણે હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખશું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3ની અંદર આપણને સમાનાર્થી શબ્દ આપી દીધા છે, જે આપણે આ કોષ્ટકમાંથી ગોતીને લખવાના છે અને તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. આપણને એક ઉદાહરણ આપી દીધું છે, શુભ यानी प्राप्त कालह, और उसका वाक्य में प्रयोग करना. उसी तरह खुशी, खुशी यानी क्या आएगा समानार्थी शब्द? तो कि आनंद, आनंद ये रहा, और उसका वाक्य में प्रयोग करना है. उसी तरह खुशबू, बहुत और मुस्काना आपको ढूंढना है और वाक्य में प्रयोग करना है. उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4. इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम में आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए. तो हम जानते हैं कि शब्दकोश में सबसे पहले आएगा अ आई वाला शब्द, उसके बाद आएगा क का की वाला शब्द. तो पहले सबसे पहले आएगा उठकर, उसके बाद आएगा कलिया. क्या आएगा? दूसरा कलिया. तीसरा क्या आएगा? चांद. यहाँ आएगा चांद. उसके बाद च पछी क्या आएगा? म, तो
मुस्कान, क्या आएगा? सबसे पहले है वो मुस्कान, और म के बाद फिर से पाछा में, यानी मैदान। तो इसको हमने शब्दकोश में रख दिए। अब योग्यता विस्तार। इन कविता को कंठस्थ कर प्रार्थना सभा में गाइए। आ कविताने तमारे मोढे करवानी छे અને प्रार्थना सभाમાં જ અહીંયા આવો ત્યારે તમારે આ પ્રવૃત્તિ તમે કરી શકો। તો અહીંયા આપણું આ કાવ્ય तब याद तुम्हारी आती है ते पूर्ण करीए छीए। थैंक यू।